So again we are starting with the literary terms. Second set of literary terms பார்க்க போறோம். First set of literary termsல வந்து நம்ம narrative elements பார்த்தோம் இல்லைங்களா? So this time we are going to see about the literary terms regarding the meaning, either prose, verse, drama, whatever it is. ஒரு ரைட்டர் எந்தெந்த மாதிரியான விதத்துல நம்மளுக்கு மீனிங் கன்வே பண்றாரு அப்படிங்கறத இந்த செட் ஆஃப் லிட்டரரி டர்ம்ஸ்ல பார்க்க போறோம். Let's get into the PPT. First and foremost, I would like you all to know about the two basic kinds of meanings. Hope you all have come across the word denotation and connotation. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Denotation and connotation. Yes, ma'am. Yeah. Denotation direct meaning, connotation indirect meaning. Very good. இது ரொம்ப சிம்பிளா வச்சுக்கணும்னா denotation, what it denotes, the word, the given word, what the given word denotes is denotative meaning, that is the primary significant meaning. இது surfacial meaning இன்னும் literary meaning இன்னும் சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி connotative meaning அப்படிங்கிறப்ப connotation, it refers to the contextual meaning, what the context gives us, what the context implies us, that is called as connotative meaning. The range of secondary and associated significations and feelings which it commonly suggests or implies. So what it implies, what it suggests, or the underlying meaning, இதெல்லாம் அந்த connotationக்கான other terms. So you already know this, we need not brood over this a lot. Just to know, these are the two types of meaning every author or every writer fiddles with. எல்லா ரைட்டர்ஸும் இதை வச்சு தான் நம்ம கிட்ட ப்ளே பண்ணுவாங்க. Getting into the major thing, how we acquire or how we process the understanding of a particular text. ஒவ்வொரு ரீடரும் இல்லை ஒவ்வொரு ஆத்தரும், either the author's process of writing, if not the reader's process of analyzing or interpreting the text based on three different approaches. Hope you have come. Slide தரீங்களா? Words telling. Okay. இப்போ தெரியுதுங்களா? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Ethos, logos, pathos. I hope you have come across the word. இந்த வார்த்தை already உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன், but still we shall go into it. Ethos is where it refers to the empathetic situation. When a writer writes in its own understanding, in his own experience, as a particular veteran or an expert in that, you will get to know about the thing a much more better way. Appeals to the audience by emphasizing the speaker's credibility and authority. For example, when you take Moby Dick, yeah, Moby Dick is a masterpiece of யார் எழுதுனது? Ernest Hemingway. Moby Dick is written by Hemingway or Melville? Herman Melville. Herman Melville. Yes, okay. Melville எழுதின Moby Dick பார்த்தீங்க அப்படின்னா it refers to the ethological approach of the text, because Melville has included his own experience in his cruise ship Oceanit. When he was in a very difficult position in the finance, he was in a whaling ship called Oceanit, and with his experience in that ship, he came to write about his whaling experience in his work Moby Dick. That is how we come to get this Moby Dick piece of him. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆத்தர் அவரோட சுய எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் அவருடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எல்லாம் வச்சு அவருடைய பர்சனல் பிலீவபிள் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு எழுதும்போது தட் பிகம்ஸ் ethological approach towards the text. Yes, and we have something called logo. Logo simply means logical interpretation. When an author or a writer is trying to convince or trying to persuade the audience in terms of logic or reason, that is called as approach with reference to logos. நம்மளுக்குன்னு நிறைய மொராலிட்டிஸ் இருக்கும், நம்மளுக்குன்னு பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கும். ஸோ நம்மளோட பிரின்சிபல்ஸை வச்சு நம்மளுக்கு ஒரு விஷயத்த ஒரு ஐடியாலஜியை வந்து ஆத்தர் புகுத்த ட்ரை பண்ணுறாரு அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அப்ரோச் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு லோகோஸ். For example, you can take Bacon as an example. All his essays are based on the logical and reasoning sense. Yeah? And we have this pathos as the word remains, pathological. Yeah, emotions. ஒரு ஆடியன்ஸ், நம்ம செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸோட எமோஷனோட ப்ளே பண்ணுற ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பேத்தோஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம். உங்கள் சிலபஸில் நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த 3 வேர்டை மட்டும் நீங்கள் வச்சுட்டு 3 டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகிரிஸாக எல்லா ஒர்க்கையும் பிரிக்கலாம். இந்தந்த ஒர்க் எல்லாத்துலேயும் ரைட்டர்ஸ் வந்து ethological approach கொடுக்குறாங்க, இதில் லாஜிக்கல் அப்ரோச் இருக்குது, இதில் பேத்தோஸ் அல்ல பேத்தாலஜிக்கல் அப்ரோச் இருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதை வச்சு நம்ம நிறைய மீனிங்ஸை வந்து ஈஸியாக நீங்கள் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். You all got that?
the three modes of persuasion by the writer. ma'am. I'll repeat one more. Ethos is the empathetic approach where the writer or the speaker, either the writer of the work or the speaker inside the work, is trying to convey the ideology to us with reference to their credibility. Credibility அப்படின்னா belief னு அர்த்தம், the faith, originality. That is why we also have this incredible word. Incredible is the opposite, it is unbelievable. With the believable references and the believable understanding, when a writer or a speaker is trying to convey us the information, that is the approach with reference to ethos. If the writer or the speaker is trying to get towards the audience mind or the interpretation with logical and reasoning references, that is called as logical or approach with logos. And if the writer or the speaker is playing with the emotion of the audience, then it becomes pathos. Yeah? The next slide. Now, yeah, okay. Ethos அப்படிங்கிறது emotion. Excuse me, ma'am. Yes, Ma'am, yes. pathos is connected with the connotation, ma'am. Yeah, Pathos and yes, ma'am. yeah. Path- Maybe we can get the meaning as a objective and subjective. We can take this kind of meanings, ma'am, for a connotation and denotation. Yes, of course. Pathos is highly connotative because connotative meanings are where your emotion gets a lot of importance rather than the words. Yes, ma'am. Yes, obviously, poetry. Maybe if it has a poetry connotation and denotation. Maybe we can use a subjective and a objective. Yes. Can we call like this, ma'am? Objective and subjective are the type of product that you get from reasoning. நீங்கள் வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கிறீங்க, அதாவது ஒரு ஒர்க்ல இருந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிற ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது தான் சப்ஜெக்டிவ்ங்கிறதும் ஆப்ஜெக்டிவ்ங்கிறதும். அந்த ப்ராடக்டை அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு நீங்கள் போகிறதுக்கான வழி இருக்கு இல்லைங்களா, அது பேத்தோஸ், லாகோஸ் அண்ட் ஈத்தோஸ். நான் அதுதான் டைட்டிலே கொடுத்துருக்கேன், 3 modes of persuasion. So the process by which you reach the meaning is called as ethos, logos and pathos, whereas connotative and denotative meaning, அப்புறம் அந்த நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா அப்ஜெக்டிவ் அண்ட் சப்ஜெக்டிவ் மீனிங் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு அந்த ப்ராடக்ட், அந்த ஒர்க்லேருந்து கிடைக்கிற ப்ராடக்ட் ஃபைனல் ரிசல்ட். இது வந்து இனிஷியேட்டிங் ப்ராசஸ். சரிங்களா? Yes, ma'am. The essence of examples for each and every part, ethos and logos and pathos, as you said, as Moby Dick. எஸ், ஐ மேம் இப்ப ஈத்தோஸ்க்கு வந்து வேர்ட்ஸ்வொர்த் சொல்லலாமா மேம்? அவர் தன்னோட மேட்சர் எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்லுவார்ல, அதனால ஈத்தோஸ்க்கு வந்து வேர்ட்ஸ்வொர்த் போயம்ஸ் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாமா மேம்? கண்டிப்பா. ஈத்தோஸ்க்கு வேர்ட்ஸோட போயம் சொல்லலாம். வேர்ட்ஸோட போயம் வந்து மோர் தென் ஃபேக்சுவல் ரைட்டிங்கை தாண்டி அதில் நிறைய இது இமோஷனலாக இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் பெட்டர் டு கனெக்ட் வித் பேத்தோஸ். ஈத்தோஸுங்கிறது ஒரு ஃபேக்சுவல் ஸ்டேட்மெண்ட், ஃபேக்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஃபேக்சுவல் இன்டர்பிரிட்டேஷன். அவங்க லைஃப்ல ரியல் லைஃப்ல நடந்த எக்ஸ்பீரியன்சஸ், அவங்க கற்றுக்கிட்ட லெசன்ஸ் எல்லாத்தையும் அவங்க ரைட்டிங்ல இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அது ஈத்தோஸ். இதே அவங்களுக்கு உண்டான நம்ம ஜென்ரலாக உண்டான ப்ளஸ் இன்டூ ப்ளஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ், மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ், அந்த மாதிரி நம்ம வெறும் லாஜிக்கல் அண்ட் ரீசனிங். ஸோ இப்படி நடந்த ஒரு பொயட்டிக் ஜஸ்டிஸ் இருக்கிற ஒரு ஒர்க் எடுத்துட்டோம்னா லாஜிக்கல் ரீசனிங்காக அவங்க பார்க்கலாம். அது அதே மாதிரி பேத்தோஸ் அப்பீல்ஸ் டு தி ஆடியன்ஸ் எமோஷன் அப்படிங்கிறப்ப நிறைய விஷயம் இருக்கு. ஊதரிங் ஹைட்ஸ் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அது ஒரு கிளாசிக் பீஸ். அந்த இடத்துல ஹீத்கிளிஃபோட எமோஷன், அந்த நேரக்டரோடைய எமோஷன், நம்மளுக்கு மல்டிபிள் நேரக்டர்ஸ் அங்கே இருப்பாங்க. ஒவ்வொருத்தரும் நிறைய எமோஷனல் ட்ராமா, ஃபெல்லோ கேரக்டர்ஸோடைய டிஸ்டர்பன்சஸ்னால அவங்களுக்கும் நிறைய எமோஷனல் ட்ராமா இருக்கும். அப்போ அந்த மாதிரியான எமோஷனல் இம்பேலன்சஸ் அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கிற ஒர்க்கை வந்து நம்ம பேத்தாலஜிக்கல் அப்ரோச்னு சொல்லலாம். இதே லோகோஸ் அப்படிங்கிறப்ப லாஜிக்கல் ரீசனிங். ஸோ ஒன்ஸ் யூ டூ திஸ் யூ வில் கெட் இட் அப்படின்னு நம்ம எஸ்ஏ டைப், அந்த பேக்கன் எஸ்ஏ சொன்னோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரிலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது ஃபேக்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஈத்தோஸும் கொடுக்கும், அதே சமயம் லோகோஸும் கொடுக்கும். மோஸ்ட்லி poetries deal with pathos, poetry deal with pathos, whereas prose works deal with logos and ethos. I am not limiting them. அதாவது இந்த ஒர்க்கு இது மட்டும்தான் இருக்குன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. சில ஒர்க்ஸ் வந்துட்டு பிளெண்டாக இருக்கலாம், ஏதோ 1 2 இல்லை 3 எல்லாமே இருக்கிற ஒரு பிளெண்டாக கூட இருக்கலாம். நம்ம மாபி டிக்கே எடுத்துக்கலாம். மாபி டிக்ல வந்து ஹெர்மன் மெல்லரோட ஒரிஜினல் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸும் இருக்கு, அவர் சொல்ற சில லாஜிக்கல் ரெஃபரன்சஸும் இருக்கு. அதே சமயம் அவர் எமோஷன்ஸையும் ஹேண்டில் பண்ணுவார். அஹாபோடைய இன்ஸ்டெபிலிட்டி, ஸ்டார்பக்கோடைய ரீசனபிலிட்டி,
இது எல்லாமே இருக்கு இல்லையா? ஸோ ஒரு ஒரு ஒர்க்ல நம்ம ஒரு ஆத்தர் இதை மட்டும் தான் யூஸ் பண்றாருன்னு சொல்ல முடியாது. யூ கேன் வேரி இட் கேன் பி த பிளெண்ட் ஆஃப் ஆல் தீஸ் த்ரீ திங்ஸ் அண்ட் தீஸ் ஆர் தி இனிஷியல் பாயிண்ட் பை விச் யூ கெட் இன் டு தி மெயின் பாயிண்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரி ஆர் மெயின் ஐடியாலஜி ஆஃப் த ஸ்டோரி. Are you all clear with these three? Yes, ma'am. Is ethos and logos and pathos come together, ma'am, in any of the situation, ma'am? As I told you, Moby Dick is a very good example for having all these three. Lamb's essay, as you told Mahalakshmi, a very good example. Lamb's essays are always filled with pathos. If you take, for example, what is the underlying theme of Lamb's essays, if you take, it is completely pathos, because Lamb always handles with the emotional trauma which he has gone through in his life because of the unrequited love, lost brother, lost grandma, and even he has lost the unborn children which he describes in his dream children. லாமோட எஸ்ஏஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் உங்களுக்கு ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் எமோஷனல் டச் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா அவருக்கு நிறைய எமோஷனல் ட்ராமா இருந்திருக்கும். அவரோட லவ்வர் இறந்து போயிருப்பாங்க சின்ன வயசுலேயே. அவரோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் பிரதராக இருக்க அண்ணா அவரும் இறந்து போயிருப்பாங்க. அவரோட ரொம்ப க்ளோஸ் ரிலேட்டிவான கிராணியும் இறந்து போயிருப்பாங்க. அவருடைய லவரோட நிறைய கனவு கண்டு வச்சிருப்பாரு, கல்யாணம் பண்ணி குழந்தைலாம் பிறக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த லவர் இல்லாததுனால அவர் கடைசி வரைக்கும் சிங்கிளாவே இருப்பாரு, அவருக்கு அந்த குழந்தையும் கிடைக்காது. ஸோ ஹி ஹஸ் லாஸ்ட் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் விச் வில் பி ரிஃப்ளெக்டட் இன் ஹிஸ் ஒர்க். ஸோ திஸ் இஸ் one another question. The underlying theme of Lamb's essays is pathos. I hope we can go to the next slide. Ma'am, one more doubt, ma'am. சொல்லுங்க நிவேதா. ஆட்டோபயோகிராஃபிலாம் எதுல மேம் வரும்? ஆட்டோபயோகிராஃபியும் பிளெண்டிங்காக தான் இருக்கும். ஆட்டோபயோகிராஃபியில் நிறைய விஷயம் உங்களுக்கு ஈத்தோஸில் இருக்கும். ஏன்னா அவங்க செல்ஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ்லேருந்து கிடைக்கிற ரிசல்ட் எல்லாத்தையுமே லோகோஸ் கேட்டகரி கொண்டு வந்துடலாம். ஏன்னா லாஜிக்கல் ரீசனிங் மூலிமா அவங்க நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க. ப்ளஸ் பேத்தோஸ் அப்படிங்கிறப்ப அந்த இடத்துல எமோஷ்னலான விஷயத்தை பற்றி ஷேர் பண்ணாமல் இருக்க மாட்டாங்க ஆட்டோபயோகிராஃபியில். ஸோ ஆட்டோபயோகிராஃபி வில் பி த பிளெண்ட் ஆஃப் ஆல் தீஸ் த்ரீ திங்ஸ். லோகோஸ் தான் சொன்னேன் இல்லைங்களா புவனேஸ்வரி, உங்களோட பேக்கன் எஸ்எஸ் எல்லாமே வந்து லோகோஸாக தான் இருக்கும். லாஜிக்கல் அண்ட் ரீசனிங் பேஸ் பண்ணி அவருடைய செல்ஃப் இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் ப்ளஸ் அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதில் விட்னஸ் பண்ண விஷயத்தெல்லாம் கலந்து தான் உங்களுக்கு பேக்கன் எஸ்ஏ கொடுத்துருப்பாரு. மேம் அப்ப லாகோஸ்னா யுனிவர்சல் ட்ரூத் அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாமா மேம்? டெஃபினெட்லி. ஓகே. எஸ். அடுத்த ஸ்லைட் தெரியுதுங்களா? நம்ம அலிகடிக்கு வந்தாச்சு. No, ma'am. It is not visual. Yeah. Yes, ma'am. Allegory is either whether in prose or in verse in which symbols, characteristics and events at times setting as well will convey a hidden meaning. It can either be moral, spiritual or political. Allegory is a narrative that gives you a sense or that gives you a hidden sense or that gives you an implied sense. புரியுதுங்களா? அதாவது ஒரு நேரேட்டிவ் இட் கேன் எய்தர் பி அ ப்ரோஸ் ஆர் அ வேர்ஸ். ஒரு ப்ரோஸோ இல்லை ஒரு வேர்ஸோ நம்மளுக்கு அதில் இருக்கிற சிம்பிள்ஸ், கேரக்டர்ஸ் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் அண்ட் செட்டிங்ஸ் மூலியமாக நம்மளுக்கு ஒரு இன்டைரக்ட் மீனிங்கை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதுதான் அலிகரி. நான் எதுக்காக லாஸ்ட் கிளாஸ் நேரேட்டிவ் எலிமெண்ட் எடுத்தேன் அப்படின்னா நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற அதாவது அப்கமிங் ஸ்லைட்ஸ், அப்கமிங் லிட்ரரி டேர்ம்ஸில் வந்து உங்களுக்கு அங்கங்கே நேரேட்டிவ் வரும். அதுக்காக தான் இப்போ நேரேட்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியும் சிம்பிள்ஸ், கேரக்டர்ஸ், ஈவெண்ட்ஸ் அண்ட் செட்டிங் எல்லாமே வந்து நேரேட்டிவோட பார்ட். நேரேட்டிவோட ஏதாவது ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு ஹிடன் மீனிங்கை கொண்டு வந்து சேர்க்குது அப்படின்னா அதுதான் வந்து அலிகரி. இட் கேன் எய்தர் பி மாரல், ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர் பொலிட்டிக்கலாக இருக்கலாம். இட் கேன் எய்தர் பி மாரல் இன் த சென்ஸ் அது ஒரு மாரல் லோகோஸ் லாஜிக்கல் ரீசனிங்காக இருக்கலாம், இல்லை ஸ்பிரிச்சுவலாக இருக்கலாம், இல்லை சம்டைம்ஸ் ரிலீஜியஸாக கூட இருக்கலாம், இல்லை பொலிட்டிக்கலாக இருக்கலாம். ஸோ தீஸ் Pilgrim Progress is the ideological or the classical allegory that we always witness. அதுதான் வந்து ரொம்ப நம்ம காமனாக தெரிகிற ஒரு விஷயம். இன்டைரக்டாக நம்மளுக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறப்ப அதுதான் நம்மளுக்கு அலிகரியாக வருது. வெரி சிம்பிள் அலிகரி அப்படிங்கிறது. நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க கதையில் அதோட எலமெண்ட்ஸ் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு தட் எலமெண்ட் when you receive a hidden meaning from the author that is called as allegory. Pilgrim's Progressல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கிறிஸ்டியன் ரிலீஜியன் ஒரு மனுஷன் as an individual அவன் வந்து அவனோட வாழ்க்கையில் லைஃப் ஜேர்னியில் எதெல்லாம் கடந்து போய் கடைசியாக அவனோட டெஸ்டினேஷன் என்னவா இருக்குது அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருப்பாரு.
ஸோ அது ஒரு விஷயம். இதே நீங்கள் அப்சர்வ் ட்ராமாவோ ஒரு வெயிட்டிங் ஃபார் கோடோ எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதுலேயும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு ரெண்டு மெயின் கேரக்டர்ஸ் கடைசி வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ வெயிட்டிங் டசன்ட் மேட்டர், யூ ஹாவ் டு ஒர்க் ஆன். நம்ம சும்மா இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மாரல் ஸ்டேட்மெண்ட் அங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஸ்டோரிஸ் ஆர் narratives, it can either be in prose. Allegory is not limited to prose or verse, but it is general. மைக்க மியூட் பண்ணுங்கப்பா வேலாயுதம். எஸ், புக் ஆஃப் ஜாப், ஸ்டோரி வித் ஸ்டோரி தான் அழியுது. ஸ்டோரி வித் அ ஸ்டோரி எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கலாம், ஸ்டோரி வித் அ ஸ்டோரியா எடுத்துக்கலாம். ஆனா ஸ்டோரி வித் அ ஸ்டோரி மட்டும் அலிகரி கிடையாது. ஓகே, थैंक यू. எஸ், Fairy Queen, Animal Farm, Book of Job, இது எல்லாமே etc. examples. So allegory is political and spiritual. Again, when it comes to the types of the literary forms, it is not a limitation. A writer has his own liberty to use multiple terms, multiple forms in his one work. In a work, a writer is open to use multiple forms and multiple terms. அதனால நீங்க ஒரு ஒர்க்கை ஒரு இதுக்கு மட்டுமே லிமிட் பண்ணி பார்க்காதீங்க. எந்த அளவுக்கு இருக்கு, இப்போ நீங்க ஒரு ஒர்க் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஒர்க்கோடைய எல்லா டிஸ்டிங்ஷன்ஸையும் எடுத்து படிக்கும்போது இட் வில் பி மச் மோர் ஈஸியர் ஃபார் யூ டு ரீடைன் எவ்ரிதிங் இன் யுவர் மைண்ட். அலிகரி புரிஞ்சுதுங்களா? அலிகரியோட கிளாசிக்கல் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சொன்ன மாதிரி வெயிட்டிங் ஃபார் கோடோ, ஃபெய்ரி குவீன், புக் ஆஃப் ஜாப், அனிமல் ஃபார்ம் அண்ட் பில்கிரிம்ஸ் ப்ராக்ரஸ் இஸ் அ வெரி கிளாசிக்கல் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அலிகரி. யா, okay, yes ma'am. The next one, allegory oda form laye innonu adutha allusion. Allusion, it is an unexplained reference to someone or something of the text. Writers commonly allude to other literary works, famous individuals or historical events or philosophical ideas, and they do so in order to layer associations and meanings from these sources onto their own work. அல்யூஷன் அப்படிங்கிறது இப்போ அலிகடி அவங்க சொன்னாங்க ஒர்க் இன்சைட் அ ஒர்க். அந்த டெஃபினேஷன் எதுக்கு எக்ஸாக்டாக உங்களுக்கு பொருந்தும்னா அல்யூஷனுக்கு தான். இட் கேன் எய்தர் பி an intertextual reference of a particular character or directly அது ஸ்டேட்மெண்ட். ஒரு ஒர்க்ல இருந்து இன்னொரு ஒர்க்குக்கு நீங்கள் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணலாம், அப்படி இல்லாட்டி அந்த கேரக்டரை யூஸ் பண்ணலாம். இப்படி யூஸ் பண்ணுறது மூலியமா என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம மீனிங்கை டிரெக்டாக சொல்லாம we are not denoting the meaning but we are connotating the meaning by using the other characters and references of the text. புரியுதுங்களா? திரும்ப சொல்றேன், unexplained references. Allusion is unexplained. The writer is not intending to express or explain the reference. அந்த ரைட்டர் வந்து இன்னொரு ஒர்க்ல இருந்து கொடுத்த ரெஃபரன்ஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல, அவர் ஜஸ்ட் அதை யூஸ் பண்றாரு. அவர் யூஸ் பண்றது மூலியமாவே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அவர் ஏன் இதை இங்க யூஸ் பண்றாரு அப்படின்னு. நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். டிடக்ஷன் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாமா மேம்? சொல்லுங்க. ஓட்டோ டிடக்ஷன் கோல்ட்ரிச். அது அந்த பாயிண்ட் சொல்லுங்க. ஒர்க் அந்த அது வந்து அந்த பேட்ரிக் இது அவர் வந்துட்டு அவரோட இதை எடுத்து இதுல வச்சிருப்பார்ல ஓட்டோ டிடக்ஷன்ல. Ma'am, in wasteland we have lot of allusions. Wasteland lot of allusions இருக்கு. அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பேக்கன்ஸ் எஸ்ஸேஸ் அடுத்து நான் சொல்ல வந்த சொல்லிட்டீங்க. பேக்கன்ஸ் எஸ்ஸேல உங்களுக்கு நிறைய அல்யூஷன் இருக்கும். பிப்ளிக்கல் ரெஃபரன்ஸஸா இருக்கலாம், இல்ல கிளாசிக்கல் ரெஃபரன்ஸஸா இருக்கலாம், நிறைய இருக்கும். அதே மாதிரி நீங்க ரீசெண்டா உங்களோட டிஆர்பி சிலபஸ் சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்க திரும்பவும் மாபி டிக்கே போகலாம். மாபி டிக்ல வந்துட்டு உங்களுக்கு கேரக்டர் இருக்கு இல்லையா, இஸ்மாயில். இஸ்மாயில் கேரக்டர் அவரு வந்து ஒரு பிப்ளிக்கல் ரெஃபரன்ஷியல் கேரக்டர். இஸ்மாயில் இஸ் ஆக்சுவலி an illegitimate son and he is outcasted. அவரை வந்து தனியாக அவுட்காஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. அப்படி இருக்கும்போது அதே மாதிரியே இந்த இடத்துல இஸ்மாயில், இங்க நம்ம மாபிடிக்ல இருக்கிற இஸ்மாயிலும் வந்துட்டு தனியா வெளியே வந்திருப்பாரு. ஸோ ஹவு தே ஆர் ரெஃபரிங், ஹவு தே ஆர் இன்டர்பிரிட்டிங் தேர் லைஃப் ஆர் அண்டர்கோயிங் தேர் லைஃப் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ரொம்ப எவிடென்டான எக்ஸாம்பிள். இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வேற ஒரு கதையிலிருந்து எடுக்கிற ஒரு விஷயத்த இன்னொரு டெக்ஸ்ட்க்கு யூஸ் எமால எந்த பாயிண்ட் சொல்றீங்க? ஏமா அவங்களோட கேரக்டரை ரெஃபரன்ஸ் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும் அவங்களோட கேரக்டர். ஏமா ஆஸ்டன், அப்படி பார்த்தா ஆஸ்டனோட எல்லா கேரக்டரும் ஆஸ்டனோடைய எல்லா நாவல்ஸ்லயுமே அவங்க இருந்துட்டே இருப்பாங்க. ரிஃப்ளெக்ஷன், ரெஃபரன்ஸ் டு சம்வன், இட் ஹேஸ் டு பி தேர்.
அவுட் சைட் ஆஃப் த டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறப்ப அந்த டெக்ஸ்ட்டை தாண்டி வேற ஏதாவது ஒரு லிட்ரரி ஒர்க்லயோ இல்ல ஃபேமஸா அந்த விஷயம் எல்லாத்துக்கும் தெரியப்படுற ஒரு விஷயமா இருக்கும், அது ரைட்டரா மட்டும் இல்லாம. Okay, ma'am. The writers commonly allude to others. It is not the self-references. Please understand, allusionல வந்து உங்களுக்கு self-reference ஜாஸ்தி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது. அப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறது வந்து autobiographical elements நம்ம கொண்டு வந்துருவோம். Allusion is where the writer influences, the writer refers to others' work. அடுத்த ஒருத்தருடைய லிட்ரரி ஒர்க்கையோ இல்லை அதில் இருக்கிற ஃபேமஸான இண்டிவிஜுவலையோ இல்லை ஹிஸ்டாரிக்கல் ஈவெண்ட்டையோ ஃபிலாசபிக்கல் ஐடியாஸையோ கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா அதை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா அல்யூஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இப்போ யூடியூப் ரூட்டர்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. யூடியூப் ரூட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு நிமிஷம் கீதா, யூடியூப் ரூட்டர்ஸ்னு ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அந்த யூடியூப் ரூட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது எதுக்கு ரெஃபர் பண்ணுது? இட் ரெஃபர்ஸ் டு தி டிசப்பாயின்மெண்ட், இட் ரெஃபர்ஸ் டு த பிட்ரேயல், இட் ரெஃபர்ஸ் டு த broken relationship. ஸோ இதே மாதிரி நம்ம வேற ஏதாவது ஒரு ஒர்க்ல அதே இதை யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா that becomes an allusion. So we are alluding Julius Caesar, Sacred Julius Caesar, into something else. Similarly, the character Ismail is a biblical allusion used in Moby Dick. So when you use a historical, சொல்லுங்க, யூடியூப் ரூட்டர்ஸ் அப்படின்றது அலியூஷன் தான். யா சொல்லுங்க கீதா. மேம் இது நீங்க அல்யூஷன் சொல்றீங்கன்னா நம்ம பிபிலிக்கல் அப்புறம் இந்த கிளாசிக்கல் ஹிஸ்டாரிக்கல் அப்படிதான் இருக்கணுங்களா, இல்ல பிரசன்ட்ல இருக்கிற ரைட்டர்ஸ் வந்து கான்டெம்பரரியில இருந்து ஏதாவது ரெஃபரன்ஸ் கூட இருக்கலாம்? கான்டெம்பரரியில இருந்து எடுத்துக்கலாம். the only thing is the writer takes reference from others work which is famous, which is known to everyone. அது ஃபேமஸா இருக்கிறனால தான் அவர் அதை எடுத்துட்டு என்ன பண்றாரு, அவர் சொல்ல வந்த மீனிங்கை இன்டெரக்டா சொல்ல வைக்கிறாரு. ஏன்னா அது இன்னும் ஈஸியா போய் சேரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஓகே, थैंक यू. எஸ், இந்த ஹைலைட்டட் வேர்ட்ஸ் திரும்ப ஐலஸ் அண்ட் கசா நம்ம எடுத்துக்கலாமா? திரும்ப சொல்லுங்கப்பா. ஐலஸ் அண்ட் கசா அந்த சென்டென்ஸ் நம்ம அல்யூஷன் எடுத்துக்கலாமா? எடுத்துக்கலாம். ஓகே, எஸ். வேஸ்ட்லேண்ட்ல உங்களுக்கு நிறைய அல்யூஷன்ஸ் இருக்கும். வேஸ்ட்லேண்ட் இஸ் அ கிளாசிக்கல் ஒர்க். அதுல வந்துட்டு உங்களுக்கு பிப்ளிக்கல் ரெஃபரன்சஸும் இருக்கும், ஹிஸ்டாரிக்கலாகவும் நிறைய இருக்கும். நீங்க அதை பார்க்கலாம். Reference to someone or something outside of the text, please note someone or something. It is not only about the person, it can be about literary works or events or sometimes just ideas மட்டுமே கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம். அதுக்கடுத்து they do so in order to layer association and meanings. Association meanings, this is very important, from these sources onto their work. அந்த சோர்ஸ்ல அந்த ரைட்டர் என்ன சொல்றாரோ அதே தான் இவரும் கன்வே பண்றாரு அப்படிங்கறத ரீகோட் பண்றதுக்காக தான் இந்த அல்யூஷன்ஸை யூஸ் பண்றாங்க. so that I think when something is repeated, it gets a lot of importance. When it is re-quoted in the intertextual references, இந்த அல்யூட் பண்றது மூலியமா அதுக்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடைக்குது அப்படிங்கறதுக்காக தான் அல்யூஷனை யூஸ் பண்றாங்க. இன்டர்போலேட் அண்ட் அல்யூஷன் ஆர் சேமான்னு கேட்டிருக்கீங்க அபிராமி. அது சேம் கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா அல்யூஷன் இஸ் இன்டர்டெக்சுவல் ரெஃபரன்ஸ், இன்டர்போலேஷன் இஸ் வேர் யூ ட்ரை டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் த மீனிங். அதனால அது சேம் கிடையாது. அடுத்த anthropomorphism. Anthropomorphism is where the attribution of human characteristics, emotions and behaviors to animals or other non-human things, including objects, plants and supernatural beings. Yeah, anthro அப்படினால relating to humans in artham. When you relate your human characteristics and emotion, not only the characteristic but also emotion and behaviors, to all other non-human things, including object, plants and supernatural beings, that is called as anthropomorphism. இதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளா ரொம்ப உங்களுக்கு மறக்க கூடாத எக்ஸாம்பிள்னு சொல்லணும்னா ஆல் அனிமேஷன். ஆல் தி அனிமேஷன் மூவிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எக்ஸெப்ட் உங்களுக்கு அந்த ஹியூமன் கேரக்டர்ஸ் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயமும் பேசும். That's a very classical example for anthropomorphism. Anthropomorphism பத்தி பேசும்போது you might think about one particular term, personification. அது உங்களுக்கு கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கலாம், பட் anthropomorphism and personification are completely different. ரெண்டுக்குமான பேசிக் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா they attribute in the sense they dedicate or they use human characteristics of their own. The non-human things, when they receive or when they acquire the human characteristic, that becomes the personification and anthropomorphism. The difference is
ஆந்த்ரோமார்பிசம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கேரக்டரைசேஷன் கொடுக்கறது மூலியமா அதை நம்ம உண்மையாலுமே ஒரு ஹியூமனிஸ்டிக் கேரக்டர்ஸுடைய எலிமெண்டா நம்ம மாத்துறோம். Whereas personification is simply a comparison or a description. You get that? உங்களுக்கு இன்னும் இதா சொல்றேன் பாருங்க. இந்த ஸ்லைட் பாருங்க, செகண்ட் ஸ்லைட். Difference between anthropomorphism and personification. The addition of human qualities or characteristics to animals or non-human characters in the development of literary characterization. ஒரு கேரக்டர் நம்மள ஒரு நான் ஹியூமன் கேரக்டரை டெவலப் பண்ணும்போது அதுக்கு சில ஹியூமன் குவாலிட்டிஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது ஆந்த்ரோபோமார்பிசம். இதே த பர்சனல் ஒரு அப்ட்ராக்ட் வேல நம்ம கம்பேர் பண்ணி அதுக்கு ஒரு நான் ஹியூமன் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கோ இல்லை அனிமலுக்கோ பர்சானிஃபை பண்றோம், ஹியூமன் வந்து அட்ரிபியூட் பண்றோம் அப்படின்னா அது பர்சானிஃபிகேஷன். The addition of anthropomorphism gives human characteristics to animals and objects that would not be able to act in a human way. So anything other than human which could not take the role of being a human, if they receive the humanistic qualities or characteristics, that is called as anthropomorphism. Whereas human characteristics given to objects to create imagery, just to create an illusion in your mind, just to give a delusional picture for the readers, that is called as personification. I hope this will make you clear. Personification அப்படிங்கிறது நம்ம ஹியூமன் குவாலிட்டிஸை நான் லிவிங் திங்ஸுக்கோ இல்லை நான் ஹியூமன் திங்ஸுக்கோ கொடுத்து அதை அந்த ரீடருக்கு ஒரு நல்ல வியூ கொடுக்கறதுக்காக மட்டும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி கேரக்டர்ஸ் கொடுக்கறது பர்சானிஃபிகேஷன். இதே அந்த கேரக்டர்ஸ் கொடுத்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் நிஜமாலுமே ஒரு மனுஷன் போல நம்ம நிற்க வைக்கணும் அப்படின்னா அதுதான் ஆந்த்ரோபோமார்பிசம். Anthropomorphism gives a literal meaning to the description. Yeah, literal meaning. It is not an underlying meaning, whereas it is a literal meaning. In animal form or Charlotte's Web, the pigs could really talk. Animal form லயோ இல்லை சார்லோட் வெப்லயோ அந்த கதைகள்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா the animals do speak. They do express their own opinion. They do share their emotions and feelings. அவங்களோட ஒவ்வொரு மென்டல் ஸ்டெபிலிட்டியையும் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சொல்லுங்க. Can we take paradise lost in the serpent? Yeah, serpent எடுத்துக்கலாம், fallen angels, guardian angels எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கலாம். Because anthropomorphism doesn't only go with animals and objects but also to supernatural things. So you can take Paradise Lost, you can take Dr. Faustus where we have what is this? The super angel. Doolittle movie. Yeah, Doolittle movie you can take. அதான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, அனிமேஷன் மூவிஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதில் நிறைய இருக்கும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு ரியல் லைஃப் மூவிஸ்லையும் நிறைய இடத்துல உங்களுக்கு அனிமல்ஸ் பேசுகிற மாதிரி வரும். ஸோ அது எல்லாமே வந்து ஆந்த்ரோபோமார்பிசம் தான். எஸ் மேம். யா மேம், அப்போ ஜூமார்பிசம் அப்படின்னு சொல்லி வேர்ட்ல யூஸ் பண்றாங்களா மேம்? அது என்ன ஜூமார்பிசம் அப்படின்னு சொல்லி? ஜூமார்பிசம் is where you relate only to animals. அதே மாதிரி அது வந்து அனிமல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை வந்துட்டு வெளியே கொண்டு வருது. Anthropomorphism is where you expound the human qualities and attributions. Okay. Yes. Here will be zoomorphism. Area. Yeah. Personification gives figurative meaning to elements of the story. Personification is simply a figure of speech. Yeah, it's simply a figure of speech that gives you an illusion, that gives you the imagery to experience how it feels. That's all. Whereas anthropomorphism gives you the real picture. The sea is angry, for example, is an emotion that sea cannot feel, but it gives the figurative meaning of a very rough sea. இதுதான் சொல்றோம் இல்லைங்களா. இதுல வந்து அந்த பிக் பேசுறோம் அப்படின்னா அந்த கதையில நம்ம நிஜமாலுமே பிக் என்ன பேசுது அப்படிங்கறத நம்ம கேட்கலாம் இல்ல படிக்கலாம். அந்த படத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா கேட்கலாம், இல்ல புக் படிச்சோம்னா படிக்கலாம். Whereas the sea is angry, for an example சொல்லும்போது you will only see the rough sea, yeah, the rough surfaces and the angry waves, but not the angry face. So it gets the exact human emotions and attributions வந்து reflect பண்றது எது அப்படின்னா anthropomorphism. Just ஒரு imagery, just mind illusion மட்டும் இருக்குது அப்படின்னா அது personification. Physical changes or what? Personification is because I have not stopped for death. Okay, ma'am. Huh. Death is a personification. Yes. Yeah.
Physical changes are seen in the characters within the story. இன்னொரு very simple, very easy to understand and keep example வந்து point. Physical changes are seen in the characters within the story, whereas emotional changes or differences are added to the object in the story. So in personification, you will witness only the emotional changes and the differences. So if I see angry அப்படின்னு சொல்லும்போது C ஓட rough waves இருக்கும். If I tell the C is calm as or innocent as a little child அப்படின்னா அப்போ வந்து இந்த C ஓட waves ரொம்ப காமாக இருக்கு. இல்லை if I'm telling the C is naughty like a little child அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்போ அலைகள் துள்ளி ஓடுது அப்படிங்கிறத நாங்கள் ரெஃபர் பண்ணுறாங்க. So it just understands, it just attributes the emotional changes and the differences. Physical change ன்னு சொல்லும்போது இதே நான் ஒரு பிக் பேசும்போதோ இல்லை சிண்ட்ரெல்லா ஸ்டோரியில் பார்த்தீங்க, இல்லை ஸ்னோ ஒயிட் ஸ்டோரியில் எல்ஃப்ஸ் பேசுறது, வேற என்ன எடுத்துக்கலாம், டூலிட்டில் டாக்ஸ் பேசுறது, ஃபயர் ஹவுஸ் டாக்னு ஒரு மூவி இருக்கும், அதில் டாக் பேசாது. நார்னியா எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதில் வந்து ஒரு ஃபான், ஒரு டைகர், சென்டார், லைன் எல்லாமே பேசும். அவங்க பேசுகிற அந்த லிப் மூமெண்ட் எல்லாமே நீங்கள் விட்னஸ் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி எமோஷனல் மட்டும் இல்லாமல் ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸும் நீங்கள் விட்னஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா those characters are said to be anthropomorphized. Whereas if you are witnessing only the emotional change and only in the imagery, illusionல மட்டும், optical mental understandingல மட்டும் நீங்கள் அதை ப்ராசஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது personification. You get that? Yes ma'am, very clear. Yes, okay then, thank you. Anselin, you joined late. 1 to 6 திரும்ப நம்ம ரிவைஸ் பண்ணும்போது பார்க்கலாம். ப்ளஸ் யூ வில் கெட் இட் இன் தி group. Yeah, Harry Potter. நான் ஒரு Harry Potter freak. I forgot to tell you. In Harry Potter also you can see all the little things speaking over there. Now, from anthropomorphism we are jumping to aphorism. Yes, aphorism is one another literary form that is widely used in prose text. Yeah, that is widely used in prose text and only in prose text. It is a saying that concisely expresses very good. Bacon's essays is the ideal example, is the benchmark example of aphorism. Yeah? Okay. A saying that concisely expresses a moral principle. Slide is not visible, ma'am. A saying that concise in the sense brief, a brief statement that expresses a moral principle or an observation about the world, presenting it as a general or universal truth. Or a general and truthful statement that is observed as a result of the observation or the experience from the life. அது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டா அவங்க ஒரு கேரக்டர் வந்து ஒரு பெரிய விஷயத்த வந்து ஓவர் கம் பண்ணியிருப்பாங்க. The character might have undergone a series of things. By the end of all the sufferings and struggles, and the character is giving you one single statement covering up the entire thing that's completely true, that becomes the aphorism. So we can take all proverbs into the category of aphorism. And one common thing that is a favorite of all people that anyone cannot deny is art is long, life is short. That can be taken as an aphorism. Yeah? So aphorism is a kind of statement that is a brief statement which tells us a moral principle or an observation about the world, presenting it as a general or universal truth. இந்த உலகம் சார்ந்த ஒரு அப்சர்வேஷன், இந்த உலகத்திலேருந்து கற்றுக்கிட்ட ஒரு விஷயத்தையோ இல்லை இந்த உலகத்தோட ஒரு சின்ன கோட்பாடை நம்மளுக்கு ஜென்ரல் ட்ரூத்தா ஒரு சிம்பிள் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக சொல்லும்போது அது என்ன ஆகுது, அதை எந்த மாதிரி கேட்டகரைஸ் பண்ணுறோம், என்ன நேம் வச்சு கூப்பிட்றோம் அப்படின்னா அது அஃபாரிசம். பேக்கனோட எஸ்ஸேல ஒவ்வொரு எஸ்ஸேலையும் ஆஃப் ட்ரூத், ஆஃப் பியூட்டி, ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எல்லாத்துலேயுமே வந்து உங்களுக்கு அஃபாரிசம்ஸ் நிறைய இருக்கும். இதை இன்னும் இதாக சொல்லணும் அப்படின்னா இஃப் மியூசிக் பி த ஃபுட் ஆஃப் லவ் தென் பிளே ஆன் அப்படிங்கிறது கூட அஃபாரிசம் தான். அது ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், aphorism is used only in prose and but not in anything else. The veteran is the expert in one particular thing and Bacon is the veteran of using aphorism. இப்போ aphorism பத்தி பேசும்போது we will be getting into another term. Yeah, we will be getting into another term. If you people have already gone through that is called as epigram. Yeah, epigram and aphorism are like siblings or twins. Both are witty statement. The difference is that எபிகிராமுக்கும் உங்களோட எபிகிராமுக்கும் அஃபாரிசம்க்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா,
இதுவும் aphorism short witty statement usually written in verse that conveys a single thought or observation. Epigrams typically end with a punchline or satirical twist. Yeah, epigram aphorismல வந்து அது உங்களுக்கு ஒரு ஜெனரல் ட்ரூத்தா மட்டும் ஐடியாவை மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க. இதே எபிகிராம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு அது satirical twist that is in the humoric sense அப்படி கொடுப்பாங்க. It can be used in both prose and verse. Who are the veterans ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷேக்ஸ்பியர் அண்ட் டன், இவங்க ரெண்டு பேரும் எபிகிராம்ஸ் யூஸ் பண்றதுல ரொம்ப காமனான வெட்டரன்ஸ். உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா, swans sing before they die, it were no bad thing should certain people die before they sing. Swans sing before they die, that's a general witty statement. Yeah, general statement. It were no bad thing, it were no bad thing should certain people die before they sing. So they tell that certain people should die before they think. It might refer to the singers, it might refer to the poets who sing till they live, till they die. In the mari or general statement, it will be witty definitely. It will give you an underlying or the implied. It will give you a connotative meaning. It will have a satirical twist. It will just mock on you. Should certain people die before they sing? Certain people பாடியே ஆகணுமா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வைக்கும்போது that gives you a satirical twist, whereas aphorism will not treat with satirism. This is the basic difference between epigram and aphorism. Are you clear? Yes, ma'am. Yes. Ma'am, will you please say what is epigraph? Epigraph. Epigraphs are statement that is written, that is given as the introduction. Yeah, epigraph are statements that is given as a point of introduction. Yeah, epigraphs are short quotes or references that is included in the beginning of the work. It is mainly to tell about what kind of theme you can get into. இல்ல அந்த ஒரு particular work வந்து என்ன மாதிரியான விஷயத்தை ஹேண்டில் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்றதுக்கு வந்து நீங்க எபிகிராஃப் யூஸ் பண்ணலாம். இப்ப இது திரும்ப எடுத்தோம் அப்படின்னா ஐ ஹாவ் எவர், யா, இது வரைக்கும் நான் படிச்ச விஷயத்திலே வந்துட்டு பயணமோட ஒர்க்ல இருந்து எடுத்து எஸ் இதுக்கு இன்ட்ரோ கொடுக்குற மாதிரி தானே மேம்? ஆமா. எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்க அப்படின்னா எபிடாக் இல்ல மேம், அது எபிகிராம் அப்படிங்க வரும். இல்ல, நீங்க கேட்டது எபிகிராஃப் தானே? நீங்க கேட்டது எபிகிராஃப் கேட்டிருக்கீங்க, நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தது எபிகிராம். Yeah, epigrams are witty statements that is used usually written in verse. Verse-la நம்ம எழுதுவோம். That gives you a single thought or observation. That gives you an observation mainly with the point of satirism. Satirism இல்லாம இருக்காது. Whereas epigraphs are quotations or phrase or references that is placed in the beginning of a text. And one more very important thing, epigraphs are taken from some other famous work, either famous or unfamous. Then it becomes an allusion, no ma'am? Yeah, it is an allusion. It is a irreferent, that is allusion வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு workக்குள்ள plotக்குள்ள நீங்க யூஸ் பண்றது allusion. plotக்கு முன்னாடி நீங்க உள்ள போறதுக்கு முன்னாடியே இந்த ஒரு சின்ன ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கும்போது that becomes your epigraph. Don't confuse epigraph and allusion. சரிங்களா? Okay ma'am, thank you ma'am. Yeah, சொல்லுங்க. Can you tell me the difference between epigraph and epitaph? Epitaph. Yeah. உங்களுக்கு இந்த இதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் கேளுங்க. எபிகிராஃப்க்கு வந்து மாபிடிக் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. மாபிடிக் இல்லாட்டி மாபிடிக் நான் ஏதாச்சும் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஃப்ராங்கென்ஸ்டைன். யா, ஃப்ராங்கென்ஸ்டைன் படிச்சிருக்கீங்களா? ஓகே, ஃப்ராங்கென்ஸ்டைன் வர்த்தோட போயம். யா மேம், யா, வர்த்தோட போயம் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம்ல மேம்? இம்மோர்டாலிட்டி ஓடு. யா, அதுல எடுத்துக்கலாம். Yeah, sure. Epitaphs, yes, Selvam. Words written in grave. Epitaphs are words that you give when people die for their grave inscription. Yes, slide அந்த எபிகிராம்லயே தான் இருக்கு. இங்க எபிகிராம்ல இருந்து நம்ம அடுத்து எபிடாப்க்கு போனதுனால அதுல ஹோல்ல வச்சிருக்கோம். When you write a remembering statement, for example, when a person dies, usually epitaphs பாத்தீங்க அப்படின்னா slide not visible. Hold on. I hope it is visible now.
Not yet, ma'am. Not yet. கல்பனா ப்ரெசென்ட் பண்ணாதீங்க, நீங்க ப்ரெசென்ட் பண்றதை ஸ்டாப் பண்ணுங்கப்பா. Someone is presenting the slides, ma'am. Yeah, now I have representing. Yes, ma'am. We get the slide. Yes, okay. We got it, ma'am. Okay. See, when you come to know about the beginning terms all starting with the same kind of prefix or ending with the same kind of suffix, don't get confused. Epigram, epigraph, epitaph are three different things. Epigram is a kind of witty statement. Yeah, I'm just revising once again. Epigram is a kind of witty statement which is used both in prose as well as in verse. It gives you an observation of the character, especially with a satirical twist. It gives you a punchline twist. That is, you'll be struck with a statement. It will make you think. And the most common writers who have used epigrams are Shakespeare and Donne. Epigraphs are written statements. Epigraphs are written statements in the beginning of the work. Those are intertextual references, but they are not allusions. Epigraphs are not allusion, mainly because they are put in the beginning of the work. அது வந்து work-ஓட inner plot-ல ஒரு பகுதி கிடையாது, beginning-ல வர ஒரு சின்ன reference தான். So that still remains epigraph. Epitaph is a statement that is written in the grave, that is written in the inscription of a person's grave, just as to remember the person. சரிங்களா? Clear, ma'am. Thank you. Okay. Aphorism slide. Aphorism. This is a slide of aphorism, a saying that concisely expresses a moral principle or observation. ஒரு அப்சர்வேஷனை ட்ரூத்தா கொண்டு வரும். ஒரு அப்சர்வேஷனை ஒரு ஜெனரல் ஸ்டேட்மெண்ட்டா ஒரு ரைட்டர் மாத்துறாரு அப்படின்னா அதுதான் aphorism. Thank you, ma'am. Yes. Now, when I tell about an epigraph about the satirical twist, I thought of telling you about sarcasm as well. Sarcasm and irony. These two are most commonly mistook terms. Yeah, these two are most commonly mistook terms. ரெண்டுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா they don't mean what they actually tell, but they give us an indirect meaning. They give us a connotative meaning with reference to the subject. And how you differentiate these two things? Sarcasm are mostly hurtful, whereas irony is not. Irony entertains, or irony intends to give us a meaning and is an interior meaning to make the readers understand a moral or a principle. Whereas sarcasm is to break the character into multiple shatters. அது வந்து மீனிங்ல எட்டிமாலஜிலேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சர்க்காசம்க்கும் ஐரனிக்கும் வித்தியாசம் தெரியும். எட்டிமாலஜியில சர்க்காசம் derives from the Greek word sarkazane, meaning to tear flesh. So when you wish to tear the character apart, when you wish to tell about the characteristics or the qualities of the particular character or a event or a happening, அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா sarcasm. The use of words usually to either mock or annoy someone for humorous purpose, not only to humor but also for hurtful purpose, that becomes your sarcasm. Yeah, sarcasm often hurts the pride of the people. It hits the ego of the people. Whereas irony பாத்தீங்கன்னா, irony comes from the word iron, which means dissembler. Dissembler அப்படின்னா pretend or disguise. It is a pretentious statement. When you tell about the person, he is such a good friend அப்படின்னு நீங்க சொல்லும் போதே உங்க டோன்ல ஒரு சின்ன வேரியேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா it gives us the opposite meaning, that the person is not a good friend. இதுக்கு ஒரு கிளாசிக்கல் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஜூலியஸ் சீசர்ல மார்க் ஆண்டனியோட ஸ்பீச்ல சொல்லுவாரு, Brutus is such an honorable man. Yeah, Brutus is such an honorable man அப்படிங்கிறது ரிப்பீட்டேட்டிவா சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாரு. That's an irony. He wants to convey the exact opposite meaning of what he is telling. A literary device in which how things seem to be is in fact very different from how they actually are. ஒரு ரைட்டர் வந்து எப்ப சில வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி அவர் என்ன சொல்ல நினைக்கிறாரோ அதுக்கு ஆப்போசிட் விஷயத்தை சொல்றாரோ, that is called as irony. Irony பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுவும் 3 types இருக்கு: verbal irony, dramatic irony and situational irony. Yeah, verbal irony is where
the people play with words. Yeah, the people play with words. You get that? People play with words அப்படின்னு சொல்றப்ப நான் திரும்பவும் வந்து சீசரே எக்ஸாம்பிளா நம்ம சொல்லலாம். Whereas when it comes to dramatic irony, yeah, dramatic irony is where you have பிளே ஆர் நரேட்டிவ் குள்ள ஆடியன்ஸ் அண்ட் ரீடர்ஸ் வந்து அந்த ஆத்தர் அண்ட் நாலேஜ் இருக்காருல்ல, ஆத்தர் வந்து அந்த கேரக்டரை பத்தி அந்த கேரக்டருடைய குவாலிட்டிஸை வந்து மார்க் பண்றாரு அப்படின்னா அது dramatic irony. When it is only with the verb, that is the words, that is called as verbal irony. இதே கேரக்டரையே வந்து அவர் மார்க் பண்றாரு அப்படின்னா அது dramatic irony. 12th நைட்ல அந்த கிளவுன் ஒருத்தர் இருப்பார்ல, அவங்கள நம்ம மார்க் பண்ணுவோம்ல மேம், அதை எடுத்துக்கலாமா? 12th நைட் அதை எடுத்துக்கலாம். அந்த எல்லோ கலர் ஸ்கார்ட்டிங் போட்டு நில்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மார்க் பண்ணுவாங்க மேம், அதை எடுத்துக்கலாமாங்க மேம்? அதை கண்டிப்பா எடுத்துக்கலாம். ஓகே. அதே பாத்தீங்க அப்படின்னா சிச்சுவேஷன் ஐடனி அப்படிங்கிறப்ப சிச்சுவேஷனே நம்ம மார்க் பண்ணுவோம். ஒருத்தர் வந்து நம்ம ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான சுச்சுவேஷன்ல இருக்கும்போது அதை வந்து பாசிட்டிவா போர்ட்ரே பண்றாங்க, இல்ல அதை வந்து ரொம்ப லோ லெவல் சுச்சுவேஷனா நம்ம வந்து போர்ட்ரே பண்றாங்க அப்படிங்கிறப்ப that becomes a situational irony. So it can either be the words or the characters or the situation. அதை வச்சு if the author is trying to convey us something else than what it actually is, that is called as irony. Are you clear? திரும்பவும் சர்க்காசம்க்கும் ஐரனிக்கும் சொல்றேன். சர்க்காசம் இஸ் டு ஹர்ட் த பீப்புள்ஸ் ப்ரைட் ஆர் ஈகோ. ஒரு கேரக்டருடைய ஈகோவையோ இல்ல அந்த கேரக்டருடைய குவாலிட்டிஸ் அண்ட் ப்ரைடை வந்து பிரேக் பண்றதுக்கு சில ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் சொல்லி அவங்கள ஹர்ட் பண்றோம், இல்ல ஹியூமரஸ் பர்பஸ்க்காக டீஸ் பண்றோம் அப்படின்னா தட் மாக்கரி ஆர் தட் அனயன்ஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் சர்க்காசம். யா மேம்? யா. The Cambridge ladies sarcastic tone. என்னப்பா? The Cambridge ladies. Cambridge ladies, I'm not sure. I'll refer and tell you. Yes ma'am. I refer ma'am. Ma'am, for dramatic irony, Othello's Oedipus Rex. Yeah, அதை எடுத்துக்கலாம். Oedipus Rex. Oedipus இல்ல, Oedipus Rex. சரிங்களா? Okay ma'am. Yeah. Sorry ma'am. Sorry சொல்லுதேன். So sarcasm and irony are closely related. Again, நம்ம எப்படி வந்து aphorism and epigram பார்க்கறோமோ அதே மாதிரி sarcasm and irony. Irony is where author is trying to convey the opposite of what he is telling, and sarcasm is where it's the same, but the purpose of sarcasm is to hit the ego and pride of the particular person. Yeah? And now, juxtaposition. When it comes to two opposite things பத்தி பேசும்போது I would like to talk about juxtaposition. Yes, I hope. Yes சரண்யா சொல்லுங்க. எஸ்டசி மேம். என்னப்பா? ஜான்டன் எஸ்டசி. Ecstasy, yeah. Juxtaposition occurs when an author places two things side by side as a way of highlighting their differences, ideas, images, characters, and actions, or all things that can be juxtaposed with one another. So when an author is trying to get two things, it can either be things or a person. When he is trying to impose two things by the same side, mainly to emphasize on the contrasting qualities of two different things, that is called as juxtaposition. As she told, you can take what is this, ecstasy for this thing, and some other examples of juxtaposition are Ma'am, God and Satan in Paradise Lost. Yeah. Hell and Heaven. Hell and Heaven, deafening silence ன்னு சொல்லும்போது this is not a juxtaposition. Can you tell me what it is? Deafening silence. Antithesis. No. Ma'am, will you please repeat it again? Deafening silence. It's a oxymoron, ma'am. Yes, oxymoron. Very good. Oxymoron, juxtaposition, paradox. These three are another set of terms which will confuse you a lot more. Juxtaposition is where you place two things that have a lot of differences, mainly to
emphasize the characteristics of one another. ரெண்டு வேற வித்தியாசமான விஷயத்தை ஒட்டா வச்சு அது ரெண்டுக்கும் இருக்க டிஃபரன்ஸ் மூலியமா இன்னும் மற்ற விஷயத்தோட குவாலிட்டிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது juxtaposition. Yeah, whereas oxymoron, again, you will use the words, the use of two contradictory terms or ideas that are intentionally paired in order to make a point, particularly to reveal a hidden or deeper truth. So when you blend in two terms or ideas that are completely opposite to each other, mainly to give you a deeper meaning, that is to make either one of those two contradictory terms more strong, is called as oxymoron. இந்த நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, deafening silence அப்படிங்கிறது இந்த oxymoronக்கான one another very best example. Silence is where you know that it is silent. Deafening is where when you listen to the sound that is making you going deaf. Yeah, உங்களை செவிடாக்குற அளவுக்கு அந்த சைலன்ஸ் வந்து ரொம்ப லவுடா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. Yes ma'am, So, bittersweet. yes, bittersweet. இப்போ ஞாபகம் வந்துருச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு டேர்ம், ஒரு ரெண்டு கான்ட்ரடிக்டரி ஐடியாஸ் இல்லை வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு டேர்ம் நம்ம சொல்றோம். அந்த ரெண்டு டேர்ம்ல ஒரு டேர்ம் வந்து அடுத்த வார்த்தைக்கு இல்லை அந்த அடுத்த ஐடியாலஜிக்கு அதிக ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கறதுக்காக அப்ளை பண்றது ஆக்சிமோரான். ஜக்ஸ்டாபொசிஷன்ல ரெண்டுக்கும் ஈக்குவல் எம்பசைஸ் இருக்கும். ரெண்டோட கேரக்டரிஸ்டிக்கும் ரொம்ப அழகா ஈக்குவலா வெளியே வரும் ஜக்ஸ்டாபொசிஷன். இதே பாரடாக்ஸ் அப்படிங்கிறது completely two different ideas to give you an eternal truth. அதுதான் paradox. Yeah, to give you a statement that seems to contradict itself, but which upon further examination contains some kernel of truth or reason. உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, அதுல உங்களுக்கு ரைட் ஆப்போசிட் ஐடியாஸ் இருக்கும். அந்த ஆப்போசிட் ஐடியாஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு புது ட்ரூத் கிடைக்குது, ஒரு புது ரீசன் கிடைக்குது அப்படின்னா அதுதான் நம்ம பாரடாக்ஸ்னு சொல்றோம். So these three are opposite. These are three are the terms that use opposition as their defense. Yeah, that use opposition as the defense. Once again, I'll give you the example for paradox. One short sleep past. Yeah, one short sleep past. We wake eternally, and death shall be no more. இது வந்து ஜான் டன்னோட டெத் பி நாட் ப்ரவுட் அப்படிங்கிறதுல இருந்து எடுத்திருக்க எக்ஸாம்பிள். ஒன் ஷார்ட் ஸ்லீப் பாஸ்ட் வி வேக் எட்டர்னலி, அ டெத் ஷல் பி நோ மோர். ஒன் ஷார்ட் ஸ்லீப் அப்படிங்கிறது வந்து எதை ரெஃபர் பண்ணுது அப்படின்னா டெத்தை தான் ரெஃபர் பண்ணுது. வி வேக் எட்டர்னலி இன் த சென்ஸ் யுவர் சோல் அரைசஸ், உங்க சோல் வந்து அதனுடைய இதுக்கு போகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க, அதை அரைஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அண்ட் டெத் ஷல் பி நோ மோர். டெத்துக்கு மேல நம்மளுக்கு எதுவுமே இல்லைன்னு தெரியும், அப்ப அந்த டெத்தே இல்லைன்னு சொல்லும்போது that becomes like paradox. So in this way, when the statement seems to contradict itself but gives you a deeper meaning, but that gives you a particular sensational reason, is called as paradox. Child is the father of the man. Yes, of course, that's a paradox. நீங்க சொன்ன டேர்ம்ஸ் எல்லாம் புரிஞ்சுதாப்பா? இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு எக்ஸாம் வைஸ் எப்படி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னா, உங்க சிலபஸ் நீங்க எடுத்து அதுல இந்த டேர்ம்ஸை நீங்க அப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா you will get a lot of relativity. Why I have choose these terms especially? Yes, as I told you, ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா திரும்ப ஒரே ஒரு ரிவிஷன் போயிடலாம். Connotation, denotation, you know. Ethos, logos, pathos. Ethos அப்படின்னா empathetic. author தன்னுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸை எம்பசைஸ் பண்ணி எழுதுறாரு அப்படின்னா அது ethos. இதே லாஜிக்கல் ரீசனிங் எம்பசைஸ் பண்ணி எழுதுறாரு அப்படின்னா அது logos. எமோஷனல் பேலன்ஸ், எமோஷனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு எழுதுறாங்க அப்படின்னா அது pathos. A work can contain all these three or either one. It depends on the author's understanding, but you can have all three if wanted. So based on this, you will get to know about the interior meaning or the contextual meaning of the text. Yes ma'am, excuse me, connotation denotation starting la irundhu one I'm later joined. Connotation is where it refers to the contextual meaning. It refers to the interior or the implied deeper meaning in the text. That is, it is not the meaning that you get from the words, but from the feelings, emotions and the ambience. சரிங்களா? வார்த்தை என்ன சொல்லுதுன்னு மட்டும். Yes ma'am, சொல்லுங்க. But denotation means direct meaning. Yeah, connotation means indirect or the implied meaning.
மேம் எக்ஸ்பிளைன் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்க முடியுமா? சொல்லலாமே. இப்போ he is a very good boy னு சொல்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. It means what it means. Yeah, it means what it means. அப்படி பார்க்கும்போது அது denotative meaning. கனோட்டேஷன்ல வந்துட்டு இப்போ நீங்க அதை ஒரு நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்க. The author seems the sky is gray and the author seems to be in blue. The sky is gray and the author seems to be blue அப்படின்னு சொல்றப்ப gray is where it refers to the cloudy atmosphere. That means it is either confused. The character that under that climate or the weather is either confused or in a dilemma, or they may be sad. And blue color, of course, it's a color of negativity. It's a color of sadness. When I tell the character is in a blue, that he or she is both confused as well as emotionally unstable. So this is a connotation. Connotation is where you will get you will get the help from all the other elements except the character. Character உங்களுக்கு டிரெக்டா சொல்லாம கேரக்டரோட ஃபீலிங்ஸ், அவங்களோட எமோஷன், சுத்தி இருக்க அட்மாஸ்பியர் எல்லாமே உங்களுக்கு மீனிங் சொல்லுச்சு அப்படின்னா அது கனோட்டேஷன். ஓகேங்களா? ஓகே, थैंक यू மேம். எஸ். So those logos டைரக்ட் மேம். எஸ் சரண்யா. டைரக்ட் கான்டெக்ஸ்ட்ல இருக்கிற எக்ஸ்பிளனேஷன் சொன்னுச்சுன்னா அது கனோட்டேஷனா மேம்? டிரெக்ட் கான்டெக்ஸ்ட்ல இருக்கிறது மட்டும் கிடையாது, எல்லாமே நீங்க எடுத்துக்கலாம். இங்க பாருங்க, ரொம்ப சிம்பிள். டினோட்டேஷன் வேர்ட்ஸ் சொல்றது this is what it is அப்படிங்கறது எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா that is called as your denotative meaning. வேர்ட்ஸ் தவிர உங்களுக்கு வேற எதுவும் இருக்காது, அதை படிச்சுட்டு நீங்க அப்படியே எடுத்து போடுறது. கனோட்டேஷன் இஸ் வேர் வேர்ட்ஸ் மட்டும் இல்லாம வேர்ட்ஸ்ல இருக்கிற மீனிங்ஸை வச்சுட்டு சொல்லாத விஷயம் எல்லாத்தையும் என்கவுண்டர் பண்றது அப்படிங்கிறது அவங்களோட கனோட்டேட்டிவ் மீனிங். as I told you the sky is gray and the character is blue அப்படின்னு சொல்றப்ப அந்த கான்டெக்ஸ்ட் நான் சொல்றேன். அந்த கான்டெக்ஸ்ட் நான் அதுதான் நான் சொன்னேன். கனோட்டேஷன் இஸ் கான்டெக்சுவல் மீனிங். அந்த கான்டெக்ட், அந்த சிச்சுவேஷன்ல அந்த கேரக்டர் எப்படி இருக்காங்கிறத வச்சு you will be extracting the meaning. Yes. So you can take into the you can take in the elements of setting, you can take in the elements of feelings, emotion, climate, weather, எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கலாம். Sometimes the characters are very bright, அவங்க வந்து ரொம்ப இதா இருக்காங்க அப்படின்னா சன்ரைஸையோ இல்லை ஆட்டமையோ ஸ்ப்ரிங்கையோ அவங்க எடுப்பாங்க. So that will give you the additional meaning of how the character is feeling. Either the emotion will convey you the additional meaning. If not, the additional things will convey you the emotional understanding of the character. So that is called as connotative meaning. Excuse me, ma'am. Yes, Geeta. Wuthering Heights-ல வந்து அந்த பேக்ரவுண்ட் நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, அந்த செட்டிங்ஸ், ஸ்டார்ம்ஸ், இதெல்லாமே அவங்களோட கேரக்டருக்கு மேட்ச் ஆகுற மாதிரி இருக்குன்னா அதை நம்ம கனோட்டேஷன் நம்ம எடுத்துக்கலாமா? கண்டிப்பா. Those are the elements of connotation. Thank you. Home, sheltering place is denotation, big mansion connotation. Illa answer. That is not right. See, I am telling you, home, hut, big mansion அப்படிங்கறப்ப it refers to home. Sheltering place உங்களுக்கு home தான் refer பண்ணுது. I am telling you, connotation is where you understand, where you give more importance to the understanding of the character, not the place. அந்த சிச்சுவேஷன் எப்படி இருக்கு, அந்த ஆரா எப்படி இருக்கு, அந்த இடத்துல அந்த கேரக்டர் என்னென்ன விஷயத்தெல்லாம் அண்டர்கோ பண்றாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது கனோட்டேஷன். Simply we can say connotation is emotion, denotation is political. Am I right, ma'am? Denotation is moral and political reality, like that. Reality, it goes with the literal meaning. See, you can't fixate your meaning with one particular thing, right? That's what I'm coming to tell. Dictionary meaning. Yeah, dictionary meaning. That would be much more simple. Denotation is the dictionary meaning. Yes. Denotative is the all the other additional meaning. Yeah, all the others additional are the associative meanings. Yes. Allusion is where the author tries to take something outside of the text. It can either be a person, it can be a quote, it can be any literary work or historical events and ideas, blend into his own work. Yes, and the author is not willing to explain any of these things. Author அவர் வேற ஒரு டெக்ஸ்ட்ல இருந்து எடுத்த ரெஃபரன்ஸ் அவர் கேரக்டருக்குள்ளேயோ இல்லை அந்த கதை பிளாட்குள்ளேயோ யூஸ் பண்றாரு, அதை அவர் ரெஃபர் பண்ணல, அதை அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. He wants the readers to understand அந்த ரெஃபரன்ஸை புரிஞ்சுட்டு அதுல என்ன சொல்ல வராருங்கிறத தானா புரிஞ்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. That is called as allusion.
அடுத்து anthropomorphism. Anthropomorphism is where human characteristics are attributed to the animals and non-human things. This is where the author is trying to give us the real picture of what non-human things would do if they have got the human attributes. Anthropomorphism யூஸ் பண்றது மூலமா author நம்மளுக்கு என்ன ஒரு பிக்சர் கொடுக்கறாரு அப்படின்னா ஹியூமன்ஸ் அல்லாத எல்லா விஷயங்களும் ஹியூமன்ஸ் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணா எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம டைரக்டா காமிக்கிறாரு. It gives us the literal meaning of how other things would be if they were human. Whereas when we think of anthropomorphism, we might get stuck into personification. That is why we have to know the difference. Anthropomorphism tries to give us the exact picture of how the non-humans would be if they become human. Whereas personification will just give you an imaginary. It will just give you an illusion of how it is. It will not show the actual differences. Personification is more of emotional changes, whereas anthropomorphism is more of both personal and emotional changes. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா aphorism அப்படிங்கிறது a witty statement. It's a brief statement that gives you the truth of life, that gives a general statement out of the experience of the writer. Example சொன்னோம், artist long, life is short அப்படின்னு. அதுல வெட்டரன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பேக்கன் எஸ்ஸேஸ். பேக்கனோட எஸ்ஸேஸ்ல உங்களுக்கு சிலபஸ்ல ஒரு 5 எஸ்ஸேஸ் இருக்கும். அதை நீங்க பார்த்துட்டு அதுல இருந்து நீங்க ஒரு செட் ஆஃப் தாராளமா 20 to 30 aphoristic statements நீங்க எடுக்கலாம். And one more very important thing is it is only used in prose. When it comes to aphorism, you also have a relative of aphorism that is called as epigram. Epigrams are short, witty statements that is written majorly in verse. That is written majorly even in verse, but it can also be written in prose that conveys you a single thought or observation with a sarcastic tone. It has a sarcastic statement within itself to give more importance towards that statement. அதுக்கிட்ட இருக்க அந்த ஒரு ட்ரூத்ஃபுல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு அதிக எம்பசைஸ் கொடுக்கணும், இல்லை அதுக்கு அதிக ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக இட் வில் ஹாவ் அ பாயிண்ட் ஆஃப் satirism in its own self to keep it more stronger. And the veterans who used epigrams are Shakespeare and Donne. Following that, we have sarcasm. When I tell sarcasms again, statements are words that are usually used to hit the pride or the characteristic strength or the ego of someone is called as sarcasm. ஒரு கேரக்டரையோ இல்லை ஏதோ ஒரு இண்டிவிஜுவலை அவங்கள டீஸ் பண்றதுக்காக, இல்லை அவங்கள மாக் பண்றதுக்காக, இல்லை அவங்கள இரிட்டேட் பண்றதுக்காக when we use certain words that mean something harsh is called as sarcasm. And the meaning, etymology of the word is to tear flesh. When it comes to the sibling of sarcasm or the distant relative of sarcasm, that is irony. Irony is more of a matured person and sarcasm is a kind of a menial person. Irony வந்து இதை ரெண்டையும் ஐரனியும் சர்க்காசமையும் நம்ம பர்சனலி பண்றோம் அப்படின்னா, irony is a matured individual who tries to tell something important in disguise. நேரடியா சொல்ல வர்றதை வந்து இன்டைரக்டா சொல்றத ஐரனின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். இதே நேரடியா சொல்ல வர விஷயத்த இன்டைரக்டா கொஞ்சம் நக்கலா சொல்றோம் அப்படின்னா அது சர்க்காசம்னு எடுத்துக்கலாம். அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா இந்த அப்போசிஷன்ஸ் வச்சு நம்ம 3 terms இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தோம். ஜக்ஸ்டபொசிஷன், ஆக்சிமோரான் அண்ட் பாரடாக்ஸ். ஜக்ஸ்டபொசிஷன்ல ஆத்தர் ரெண்டு வேற விஷயம், கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்டான விஷயத்த இல்லை ஒரு சில சிமிலாரிட்டிஸுக்கு ரெண்டு விஷயத்த வச்சு ரெண்டோட மீனிங்கையும் அதனுடைய அந்த கான்ட்ராஸ்ட் வச்சு நம்மளுக்கு எம்பசைஸ் பண்றாரு அப்படின்னா அது ஜக்ஸ்டபொசிஷன். சரிங்களா? அதே ஆக்சிமோரான் ரெண்டு கான்ட்ராஸ்டிங் ஐடியாஸை ஒன்னா கொடுத்து அதாவது அந்த ஆப்போசிட் ஐடியாஸ் மூலியமா இன்னொரு ஐடியாவோட மீனிங் எம்பசைஸ் பண்றது ஆக்சிமோரான். ஜக்ஸ்டபொசிஷன்ல ரெண்டும் ஈக்குவலா ஒன்னுக்கான மீனிங் இன்னொன்னு வந்து எடுத்து கொடுக்கும். ஆக்சிமோரான்ல ஒரு மீனிங்கை வந்து இன்னொரு அடுத்த கான்ட்ராஸ்டிங் டேர்ம் வந்து நம்மளுக்கு எம்பசைஸ் பண்றது ஆக்சிமோரான். பாரடாக்ஸ்ங்கிறது நம்மளுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட்ல ஐடியாஸ் கான்ட்ராடிக்டரியா இருக்கும், ஆனா மீனிங் வந்து உங்களுக்கு ரீசனபிளா இருக்கும். புரியுதா? Oxymoron is a play of words. Paradox is the play of ideas, whereas juxtaposition is the play of the images and the characters. But all these things work on the oppositional things. You get that? புரிஞ்சுதாப்பா?
மேம் எஸ் மேம். மேம் இப்ப அந்த சொன்னீங்களா மேம் பிளே ஆஃப் ஐடியாஸ் அண்ட் பிளே ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அதை மட்டும் ஒன் டைம் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. ஜக்ஸ்டபோசிஷன் அப்படிங்கிறது ஐடியாஸ், இமேஜ் அண்ட் கேரக்டர்ஸ் இந்த மாதிரியான கான்ட்ரடிக்டரி இமேஜஸ் இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா அது ஜக்ஸ்டபோசிஷன். இதே ஆப்போசிஷனல் வேர்ட்ஸை வச்சு நம்ம ப்ளே பண்றோம், வேர்ட்ஸை மட்டும் வச்சு நம்ம ப்ளே பண்றோம் அப்படின்னா அது ஆக்சிமோரான். இதே ஐடியாஸ், கான்ட்ரடிக்டரி ஐடியாஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம இது பண்றோம் அப்படின்னா அது பாரடாக்ஸ். சரிங்களா? பாரடாக்ஸ் கேன் பி ஜக்ஸ்டபோசிஷன். ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஜக்ஸ்டபோசிஷன்ல வந்து நம்ம ஐடியாஸையும் யூஸ் பண்ணுவோம். இது எல்லாமே உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல எப்படி வரலாம்னு நீங்க கேட்கலாம். It will help you in understanding the question much more better way. And one more example, as I told you, aphorism சொல்றோம் இல்லையா? aphorism சொல்லும்போது பேக்கனோட எஸ்ஏல இருந்து 4-5 கோட் கொடுத்துட்டு இதுல எது aphorismனு கேட்கலாம். ஸோ அதை நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். அதுக்கடுத்து ஆந்த்ரோபோமார்பிசம் அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு அனிமல் ஃபார்ம் வந்து சிலபஸ்ல இருக்கு. அது இல்லாம வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் ஒரு நிமிஷம். யா என்னப்பா? சரியா கேட்கல, பட் ஸ்டில் ஃபைன். ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு உங்க சிலபஸ்ல இருக்க ஒர்க்ல இந்த பொயட்டிக் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் எங்க வருது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு அடுத்த கிளாஸ்ல வந்து எடுக்கிறேன். சரியா? இதே பொயட்டிக் டேர்ம்ஸ் எந்தெந்த பர்டிகுலர் ஒர்க்ஸ்ல இருக்குங்கிறது. எக்ஸ்கியூஸ் மீ மேம். எஸ் மேம் வெஸ்டர்னிங் குரூப் வந்து ஒரு ஆந்த்ரோபைஸ் தானே மேடம்? யா ஆந்த்ரோபோமார்பிசம். வெஸ்டர்னிங் ப்ரூக்ல வந்து வேர்ட்ஸ்வர்த் வந்து அந்த ப்ரூக்கு ஒரு எலிமெண்டா கன்சிடர் பண்ணி அதனால தான் எல்லாமே சொல்லுதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. பட் அது ஆந்த்ரோபோமார்பிசம் சொல்ல முடியாது கம்ப்ளீட்டா. ஏன் அப்படின்னா அந்த ப்ரூக்கை வந்து ஒரு மெயின் எலிமெண்டா எம்பசைஸ் பண்ணிருப்பாரே தவிர அதுக்கு ஹியூமன் குவாலிட்டிஸை ஃபுல்லா கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க இல்லையா? ஓகே மேம், தேங்க் யூ. Yes, that is it. If you don't have any other doubts, we may leave. Thank you so much for us. Okay. Thank you. As you said, you will continue in the next class with reference to the example of the particular works. உங்க சிலபஸ்ல இருக்க particular worksல இந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எங்கெங்க இருக்குங்கிறத டீடைலா நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல கண்டிப்பா பார்க்கலாம்.